हाय फ्रेंड्स, आज आपण या व्हिडिओमध्ये स्टँडर्ड 10th सब्जेक्ट मॅथ्स 2 चॅप्टर 1 सिमिलॅरिटी आणि या चॅप्टरमधील प्रॅक्टिस सेट 1.1 सॉल्व्ह करणार आहोत. आपण जर या चॅनलवर नवीन असाल किंवा चॅनल सबस्क्राइब केलं नसेल तर चॅनल सबस्क्राइब करा, लाईक करा, शेअर करा. फ्रेंड्स, आपण लास्ट व्हिडिओमध्ये रेशो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स अँड रिलेटेड प्रॉपर्टीज लर्न केलेल्या आहेत आणि त्या आधारे आपण प्रॅक्टिस सेट 1.1 सॉल्व्ह करणार आहोत. तुम्ही तो व्हिडिओ पाहिला नसेल तर त्या व्हिडिओची लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये तुम्हाला मिळेल. त्या लिंकवरती क्लिक करून तुम्ही तो व्हिडिओ बघू शकता. आता आपण प्रॅक्टिस सेट 1.1 सॉल्व्ह करूया. प्रॅक्टिस सेट 1.1 Base of triangle is 9. Example 1. Base of triangle is 9. Height is 5. Base of another triangle is 10 and height is 6. Find the ratio of areas of these triangles. Okay. आपल्याला ट्रायंगल्सचा काय करायचंय, रेशो फाइंड करायचंय. ओके. सो आपण या ठिकाणी फिगर ड्रॉ करणार. फिगरच्या साहाय्याने आपण एक्झाम्पल 1 सॉल्व्ह करणार आहोत. विथ हेल्प ऑफ फिगर आपण एक्झाम्पल 1 सॉल्व्ह करणार आहोत. तुम्ही विदाउट फिगर सॉल्व्ह केलात तरी चालेल, नो प्रॉब्लेम. पण आपण या ठिकाणी फिगर ड्रॉ करून हे एक्झाम्पल सॉल्व्ह करूया. आपण दोन ट्रायंगल या ठिकाणी ड्रॉ केले आहेत. ट्रायंगल ए बी सी अँड ट्रायंगल पी क्यू आर. ओके. आपल्याला हाईट ड्रॉ करायची आहे. सो आपण या ठिकाणी हाईट ड्रॉ करूया. या ट्रायंगलची सुद्धा हाईट ड्रॉ करूया. सो इन ट्रायंगल ABC, AD perpendicular to BC. AD perpendicular to BC. So BC is a base and AD is a height. Okay. So same in triangle PQR, PS perpendicular to QR. PS perpendicular to QR means say PS is a height of triangle PQR and say QR is a base of triangle PQR. So what is given? Base of triangle is 9. Suppose BC is equal to 9 and height is 5. Height is 5. In another triangle, base of another triangle is 10. So QR is equal to 10 and height is 6. Height is 6. So in triangle ABC, in triangle ABC, AD perpendicular to BC, BC is equal to 9 and AD is equal to 5. In triangle PQR, PS perpendicular to QR. PS perpendicular to QR. And QR base QR is equal to 10. Height PS is equal to 6. Height PS is equal to 6. Therefore, areas of triangle ABC upon areas of triangle PQR. आपल्याला फाइंड काय करायचंय? द फाइंड द रेशो ऑफ एरियाज ऑफ दिस ट्रायंगल. म्हणजे या दोन ट्रायंगलचा आपल्याला रेशो फाइंड करायचा आहे. सो एरियाज ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरियाज ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू काय येईल? बेस इंटू हाईट. हिअर बेस इज BC, बेस इंटू हाईट अपॉन in second triangle QR is a base and height is PS. Theorem, ratio of, या ठिकाणी कोणता थेरम आपण यूज केला? रेशो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स. एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स. ओके. आपण हा रेशो पाहिलेला आहे. कोणता रेशो होता तो? द स्टेटमेंट ऑफ दिस प्रॉपर्टी इज, त्या प्रॉपर्टीची स्टेटमेंट काय होतं?
Ratio of areas of two triangles, ratios of areas of two triangles is equal to the ratio of areas of two triangles is equal to the product means multiplication, products of their bases and corresponding height. Product of their bases and corresponding height. हा रेशो आपण लास्ट व्हिडिओमध्ये लर्न केलेला आहे. ओके, बेस इंटू हाईट अपॉन बेस इंटू हाईट. सो हियर BC is equal to 9, AD is equal to 5, AD is equal to 5. Here QR is equal to 10 and PS is equal to 6. So 10 into 6. 5 ones are 5 twos are 3 twos are 3 threes are. So is equal to 3 into 1 3, 2 into 2 4. So therefore areas of triangle ABC upon areas of triangle PQR is equal to 1 upon 4. Therefore the ratio of the areas of the triangles is 3:4, 3:4. अंडरस्टूड. सो या प्रकारे आपण हा एक्झाम्पल सॉल्व्ह केलेला आहे. आपल्याला फाइंड काय करायचं होतं, तर रेशो ऑफ द एरियाज ऑफ दिस ट्रायंगल and ratio is 3:4. Understood? So next example second. In the figure BC perpendicular to AB and AD perpendicular to AB. BC is equal to 4 and AD is equal to 8. Then find areas of triangle ABC, areas of triangle upon areas of triangle ADB. दोन ट्रायंगलच्या एरियाचा रेशो फाइंड करायचा आहे. ओके, आन्सर व्हॉट इज गिवन इन फिगर BC perpendicular to AB and AD perpendicular to AB. BC is equal to 4, AD is equal to 8. So therefore areas of triangle ABC upon areas of triangle ADB. See here, in triangle ABC, AB is the base and BC is the height, and triangle DAB, ADB, here या ट्रायंगल मध्ये AB हा बेस आहे, AD ही हाईट आहे. ओके, सी हियर या दोन्ही ट्रायंगलचा बेस कॉमन आहे. या दोन्ही ट्रायंगलचा बेस काय कॉमन आहे. आणि बेस कॉमन असेल तर रेशो आपण घेतो ना, रेशो काय घेतो तर त्या ट्रायंगलची फक्त आपण हाईट घेतो. ट्रायंगलची काय घेतो हाईट. सो हियर वी नो दॅट द एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स विथ इक्वल बेसेस, areas of triangle with equal bases are proportional to their corresponding height. Areas of triangle with equal bases are proportional to their corresponding height. जर बेस इक्वल असेल तर रेशो घेता आपण काय घेतो हाईट घेतो, proportional to their corresponding height. मग हाईट कोणती आहे इन ट्रायंगल ABC, हाईट कोणती आहे BC. इन ट्रायंगल ADB, AD इज अ हाईट. सो BC अपॉन AD या ठिकाणी थेरम आपण कोणता यूज केलाय, कोणती प्रॉपर्टी यूज केलाय तर ट्रायंगल्स हॅव्हिंग इक्वल बेसिस, ट्रायंगल्स हॅव्हिंग इक्वल बेसिस, किंवा तुम्ही पूर्ण स्टेटमेंट लिहिला तरी हरकत नाही. ओके, देअरफॉर areas of triangle ABC upon areas of triangle ADB is equal to BC is equal to 4, AD is equal to 8, 4 ones are 4 twos are. So therefore areas of triangle ABC upon areas of triangle ADB इज इक्वल टू 1/2. हे आपला आन्सर आहे. ओके, म्हणजे तुम्हाला कळलं असेलच
आपण जर बेस इक्वल असेल किंवा बेस कॉमन असेल तर फक्त आपण काय घेतो या ठिकाणी हाईट घेतो आणि हाईट इक्वल असेल तर आपण काय घेतो बेस घेतो. ओके. सो सेकंड एक्झाम्पल सुद्धा तुम्हाला कळलं असेल. नेक्स्ट एक्झाम्पल थर्ड. एक्झाम्पल थर्ड. In the following figure, say PS perpendicular to RQ, say QT perpendicular to PR, if RQ is equal to 6, PS is equal to 6, and PR is equal to 12. PR is equal to 12. ओके. देन फाइंड QT. आपल्याला QT ची लेंथ फाइंड करायची आहे. सोल्युशन. In triangle PQR, in figure, what is given? PS perpendicular to RQ. Say PS perpendicular to say RQ. Say QT perpendicular to PR. Say PR. Okay. RQ is equal to 6, PS is equal to 6, PR is equal to 12. Then find QT is equal to question mark. ओके. आपल्याला QT ची लेंथ फाइंड करायची आहे. सो एरियाज ऑफ ट्रायंगल PQR. आपण या ठिकाणी ट्रायंगल PQR चा एरिया फाइंड करूया. एरियाज ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू एरियाज ऑफ ट्रायंगल PQR फॉर्म्युला कोणता आहे तर हाफ बेस इंटू हाईट. एरियाज ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इंटू हाईट. हियर आपण एरियाज ऑफ ट्रायंगल PQR चा एरिया फाइंड करतोय. तुम्ही जर RQ बेस घेतलात, ट्रायंगल PQR चा बेस कोणता घेतला QR घेतलात किंवा RQ घेतलात तर हाईट कोणती येईल PS येईल. ओके. बेस RQ घेतला तर हाईट कोणती येईल PS येईल. सो हाफ बेस आपण RQ घेतोय. सो हाईट इज PS. Okay. So therefore half RQ is equal to 6 and PS is equal to 6. So 6 into 6. 2 1s are 2 3s are. 3 into 6 18. So 18 square units. So areas of triangle PQR is equal to 18 square units. Suppose आपण या स्टेटमेंटला नंबर 1 देऊया. नेक्स्ट आपल्याला जर आपण बेस PR घेतला, ट्रायंगल PQR चा जर बेस PR घेतला तर हाईट कोणती येईल TQ येईल. कळलंय. जर आपण आता हा बेस PR सुद्धा लेंथ दिलेली आहे आणि हा परपेंडिक्युलर आहे QT परपेंडिक्युलर PR मीन्स TQ ही काय होईल हाईट होईल. कारण का जर बेस आपण PR घेतला तर TQ हाईट होईल. ओके. आता आपण बेस PR आणि हाईट TQ घेऊन ट्रायंगल PQR चा एरिया फाइंड करूया. सो एरियाज ऑफ ट्रायंगल PQR फॉर्म्युला हाफ बेस इंटू हाईट. या ठिकाणी बेस आपण कोणता घेतोय बेस इज अ PR, हाईट इज अ TQ. सो इज इक्वल टू हाफ PR इज अ 12. PR ची व्हॅल्यू किती आहे 12 आहे. TQ ची व्हॅल्यू फाइंड करायची आहे. अँड एरियाज ऑफ ट्रायंगल PQR इज 18. एरियाज ऑफ ट्रायंगल आपण फाइंड केलाय किती आहे तो 18 आहे. सो आपण या ठिकाणी 18 घेऊ शकतो. फ्रॉम आपण या ठेवूया 1 फ्रॉम 1. सो 18 2 1s are 2 6s are. So therefore 18 is equal to 6 into TQ. So next therefore 18 upon 6 is equal to TQ. 6 1s are 6 3s are. So therefore 3 is equal to TQ.
therefore 3 is equal to TQ, and therefore आपल्याला फाइंड काय करायचं आहे, QT. TQ म्हणजेच QT, so therefore QT is equal to 3. Okay, understood? Very good. So यानंतर आपण नेक्स्ट एक्झाम्पल सॉल्व करूया. Example 4th. In the following figure, AP perpendicular to BC and AD parallel to BC, then find areas of triangle ABC and areas of triangle BCD. Okay, so what is given in the figure? In the figure, AP perpendicular to BC and AD parallel to BC. AD parallel to BC. Okay. So therefore, आपल्याला फाइंड काय करायचं आहे, रेशो फाइंड करायचं आहे. एरियाज ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरियाज ऑफ ट्रायंगल BCD. Okay, is equal to, see here, in triangle ABC, BC, and triangle BCD, BC same है, ABC, in triangle ABC, BC, okay, and triangle BCD, again BCD, so means बेस कॉमन आहे. बेस काय, दोन्ही ट्रायंगलचा बेस कॉमन आहे. ओके, व्हॉट इज गिवन, AD पॅरलल टू BC. सो ट्रायंगल ABC ची हाईट कोणती आहे, सेक AP इज अ हाईट ऑफ ट्रायंगल APC. आणि ट्रायंगल BCD ची हाईट किती येईल, सेम येईल, कारण का हे दोन्ही पॅरलल लाईन आहेत. दोन्ही पॅरलल लाईन म्हणजेच जेवढी AP असेल तेवढीच हाईट काय या ठिकाणी असेल. ओके, दोन पॅरलल लाईन्स आहेत आणि दोन पॅरलल लाईन्स मध्ये हे दोन ट्रायंगल्स आहेत. दोन पॅरलल लाईन्स मध्ये हे दोन्ही ट्रायंगल्स आहेत, म्हणजेच या दोन्ही ट्रायंगल्सची हाईट काय असेल, इक्वल असेल. दोन्ही ट्रायंगल्सची हाईट काय असणार आहे, इक्वल असेल. ओके, सो हे दोन्ही ट्रायंगलचा बेस इक्वल आहे, हाईट इक्वल आहे. बेस इक्वल, हाईट इक्वल. सो देयरफॉर एरियाज ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरियाज ऑफ ट्रायंगल BCD इज इक्वल टू 1/1. रेशो काय असेल, 1/n. सो दोन्ही ट्रायंगलचा बेस इक्वल असेल आणि हाईट इक्वल असेल, किंवा दोन्ही ट्रायंगलचा बेस कॉमन असेल आणि हाईट पण इक्वल असेल, तर रेशो किती येतो, 1:1. कारण काय, दोन्ही ट्रायंगलचा एरिया काय होणार, इक्वल होणार. बेस इक्वल, हाईट इक्वल, दोन्ही इक्वल असेल तर यांचा दोन्ही ट्रायंगलचा एरिया किती सेम येतो. दोन्ही ट्रायंगलचा एरिया सेम असेल, कारण का हाईट आणि बेस इक्वल आहे, त्यामुळे एरिया पण काय असेल, इक्वल असेल. सो रेशो किती असेल, 1:1. रिझन आपण काय लिहू शकतो, ट्रायंगल्स हॅव्हिंग कॉमन बेस and equal heights. Okay, triangles having common base and equal height. Therefore, areas of triangle ABC ratio areas of triangle BCD is equal to 1:1. is equal to 1:1. आपल्याला हा रेशो फाइंड करायचा होता. रेशो किती आला, 1:1, कारण काय, दोन्ही ट्रायंगल्सची हाईट आणि बेस इक्वल आहे. नेक्स्ट एक्झाम्पल 5th. इन द एडजॉइंग फिगर, PQ perpendicular to BC, AD perpendicular to BC, then find the following ratio. What is given in the figure? AD perpendicular to BC, PQ perpendicular to BC. First ratio, areas of triangle PQB upon
areas of triangle PBC. See here, triangle PQB, triangle PQB, triangle PQB and triangle PBC, PQB, PBC. So in triangle PQB, BQ is a base, PQ is a height. Okay, height कोणती आहे? PQ आहे. ट्रायंगल PBC, बेस कोणता आहे? BC, हाईट कोणती आहे? PQ. सो दोन्ही ट्रायंगलची हाईट कोणती आहे? PQ. सो हाईट इक्वल आहे. दोन्ही ट्रायंगलची हाईट इक्वल असेल तर आपण काय घेतो? या ठिकाणी बेस घेतो. सो PQBचा बेस कोणता आहे? BQ. PBC, in triangle PBC, BC is a base. BC is a base. So PQ upon base, height equal आहे. दोन्ही ट्रायंगलची हाईट इक्वल आहे असेल आपण काय घेतो? या ठिकाणी बेस घेतो. या ठिकाणी कोणती प्रॉपर्टी यूज केली आपण? ट्रायंगल्स हॅव्हिंग इक्वल हाईट, इक्वल हाईट्स, ट्रायंगल्स हॅव्हिंग इक्वल हाईट्स. ओके, म्हणजेच आपण कोणती प्रॉपर्टी यूज केली या ठिकाणी? तर ट्रायंगल, एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स विथ इक्वल हाईट्स आर प्रपोर्शनल टू देअर करस्पॉन्डिंग बेसेस. दॅट एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स with equal height are proportional to their corresponding bases. Understood? Next, second, areas of triangle PBC upon areas of triangle ABC is equal to PBC, triangle PBC. Okay, next, triangle ABC, BC, BC. So BC कॉमन आहे. BC काय होईल? बेस आहे. PBC in triangle PBC, BC is a base of triangle PBC and triangle ABC, BC हा काय? बेस आहे. ट्रायंगल ABC चा बेस कोणता आहे? BC आहे. म्हणजे दोन्ही ट्रायंगलचा बेस कॉमन आहे. दोन्ही ट्रायंगलचं काय? बेस कॉमन आहे. बेस कॉमन असेल तर आपण काय घेतो? सो एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स विथ इक्वल बेसेस आर प्रपोर्शनल टू देअर करस्पॉन्डिंग हाईट, आर प्रपोर्शनल टू देअर करस्पॉन्डिंग हाईट. म्हणजे या ठिकाणी आपण काय घेणार? हाईट घेणार. सो हाईट कोणती आहे या ठिकाणी? PBC, हाईट इज अ PQ, height is a PQ. In triangle ABC, height is a AD. So PQ upon AD, PQ upon AD. Triangles having equal bases. Triangle having equal bases. Okay. Next, third, areas of triangle ABC upon areas of triangle ADC, ABC and ADC. See here, triangle ABC and ADC, ABC and ADC. So in triangle ABC, BC base आहे, AD काय? height येईल. In triangle ABC, BC is a base and AD is a height. In triangle ADC, DC is a base and AD is a height. म्हणजे या दोन्ही ट्रायंगलची हाईट इक्वल आहे. दोन्ही ट्रायंगलची हाईट कोणती आहे? AD आहे. म्हणजेच काय? AD ही हाईट इक्वल असेल आणि हाईट इक्वल असेल तर आपण काय घेतो? या ठिकाणी बेस घेतो. म्हणजे आपण काय करतो? कोणतं थेरम यूज, प्रॉपर्टी यूज करणार या ठिकाणी? एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स विथ इक्वल हाईट्स आर प्रपोर्शनल टू देअर करस्पॉन्डिंग बेसेस. बेस कोणता आहे एबीसीचा? BC is a base. ADC, DC is a base. So BC upon DC, BC upon DC. Triangles having equal heights. Triangles having equal height. So BC upon DC.
Fourth, areas of triangle ADC upon areas of triangle PQC. Areas of triangle ADC and PQC. ADC म्हणजेच हा ट्रायंगल, PQC म्हणजेच हा ट्रायंगल. सो इन ट्रायंगल ADC किंवा इन ट्रायंगल ABC, कोणतं ट्रायंगल ADC बघतो, सॉरी. इन ट्रायंगल ADC, DC is a base and AD is a height. In triangle PQC, in triangle PQC, QC is a base and PQ is a height. म्हणजे या ठिकाणी या दोन्ही ट्रायंगलमध्ये दोन्ही ट्रायंगलचा बेस डिफरंट आहे, हाईट सुद्धा इक्वल नाही. सो बेस अँड हाईट इक्वल नसेल तर आपण या ठिकाणी काय घेतो, तर प्रोडक्ट ऑफ बेस अँड हाईट, प्रोडक्ट ऑफ देअर बेसिस अँड करस्पॉन्डिंग हाईट. सो ADC बेस कोणता आहे, DC इज अ बेस आणि AD इज अ हाईट. सो DC इंटू AD अपॉन इन ट्रायंगल PQC, बेस इज QC आणि हाईट इज PQ. सो देअरफॉर QC इंटू PQ. या ठिकाणी आपण कोणती प्रॉपर्टी यूज केली, तर रेशिओ ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशिओ ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देअर बेसिस अँड करस्पॉन्डिंग हाईट्स. प्रोडक्ट ऑफ देअर बेसिस अँड करस्पॉन्डिंग हाईट्स म्हणजे आपण या ठिकाणी तुम्ही पूर्ण प्रॉपर्टीचं स्टेटमेंट लिहू शकता किंवा या ठिकाणी लिहा रेशिओ ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स. की तो या ठिकाणी पूर्ण स्टेटमेंट लिहिला तर बेटर होईल. कोणतं स्टेटमेंट, रेशिओ ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशिओ ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ देअर बेसिस अँड करस्पॉन्डिंग हाईट्स. ओके. सो या प्रकारे आपण प्रॅक्टिस सेट 1.1 कम्प्लीट सॉल्व्ह केलेला आहे. थँक्यू.